Metal powders used for parts production can be a combination of various elemental particles or pre-alloyed powder. If elemental powder is used, each of the ingredients that will comprise the desired part are mixed in proper proportion into a uniform blend. With pre-alloyed powder, the proper proportion of ingredients is already present in each particle. In either case, additives such as binders and lubricants are usually added. The powder is then consolidated in molds or dies, shaping and densifying it into a compact of the desired part. At this point, the part, or compact, is in a green state, where the powder particles are just lightly joined together. In this state, the parts have a so-called green strength, which is usually only sufficient for handling purposes. تعريف The ونظرة parts are عامة then عن transferred الكومباكشن. to a sinter. الكومباكشن هو application of high pressure to the powder to form them in required shape. الconventional compaction method هو بريسنج. البريسنج ده هو عبارة عن البنش بتضغط على الباودر اللي عندي في داي معينة بتطلع لي شكل معين. الشكل المعين ده أو البارت اللي بيخرج لنا بيبقى اسمه جرين كومباكت. جرين كومباكت ده معنى كلمة جرين اللي هي لسه مش ناتج أخير. والجرين سترينث البارد دي بتكون كويسة اللي أنا أقدر أنقلها، ولكن ما بتكونش قوية كفاية زي الإيه معمول لها سنترينج. وبنشوف هنا كمان الستيج بتاعة الكومباكشن والبريشر اللي بيحصل من البودر مش مضغوطة أو مش موجودة في المكان بتاعها وما عملتش الشكل اللي أنا عايزه لغاية ما توصل للشكل اللي أنا عايزه. نشوف هنا تعريف كمان الكومباكشن إن هو إن البودر don't follow like liquid، لا لازم بيحصل لها compress ولازم يبقى فيه equal and opposing force created، وده بيبقى عن طريق resistance بتاعة البوتون بانش وفريكشن between البارتيكلز and the die surface. وانا هنا بكثف وبجمع البودر في خلال داي معينة عشان تطلع بالشكل اللي يبقى جاهز اللي انا عايزه، عشان يبقى جاهز اللي انا اوديه للسنترينج فيرنس عشان يطلع لي في النهاية المنتج الاخير. والكومباكتنج كمان هي عبارة عن اقدر اقول هي عبارة عن automatically feeding control the amount of mixed powder into a precision die after which it is compact. بعد كده عندي جايد لاينز كده لازم ابقى واخد بالي منها في الكومباكشن، وهي ان الباودر لازم تفولو اعمل لها فيل، وان كمان لازم يبقى في كونستانت فوليوم وكونستانت ويت، وفي فايبريشنز تحصل للفيلينج، وابلاي بريشر along more than one axis to minimize الديفكتس اللي ممكن تحصل عندي. During بعد كده sintering, بنشوف كمان parts الفرق are ما بين heated at a الجرين temperature هنا below وما the بين melting point or range of the base metal, السنترد but high enough to كومبوننت. metallurgically bond the ودي individual هنشوفها بعد particles. كده مع زمايلنا في Sintering في further حلقات تانية. densifies the parts, increasing strength. هنبدأ هنا Final كمان part نشوف density is extremely important. الستيج أو الميثود بتاعة الكومباكشن، وهي ابلكيشن الحاجات اللي بتكون ابلكيشن اوف بريشر واللي without applying بريشر، ودي لها انواع ودي لها انواع، وهنبدأ نشوفها في تكملة الفيديو بتاعتنا. وكمان هنشوف البيزك تايب بتاعة الكومباكتنج بريسر، ميكانيكال او الهيدروليك او النيوماتيك وخلافه. وكمان بنشوف المينيمم ريكويرمنت بتاعتي في اي باودر ميتال بريس، وهنشوف كل التفاصيل دي في الفيديو اللي جاي. Production include mechanical pressing, injection molding, and isostatic pressing. Most parts are made by mechanical pressing and sintering. Parts are usually small to moderate in size and can be simple or complex in shape. They can be very thin or thick and can also have one or more levels, shallow or deep holes, and various other details. Parts produced by mechanical pressing can be net or near net in shape and have very close tolerances. Part production rates are high, from several hundred to thousands of parts per hour. In mechanical pressing, the powder is automatically gravity fed into the die of a mechanical or hydraulic press
and consolidated to a specific density. Pressures of 10 to 60 tons per square inch are created by the vertical action of an upper punch or by the double action of an upper and lower punch. Pressing is typically at room temperature, although elevated temperatures can also be used. الجنرال Core rods are كلاسيفيكيشن used inside the للباور die to مترولوجي control بارتس، formation of holes وشفنا parallel to the direction of pressing. انواعها من اول السمبل لغايه للكومبلكس السيمي كومبلكس للكومبلكس كامله. وهنا احنا بنسترس على انواعها والديامترز بتاعتها والسيكنس تبقى قد ايه، وكمان هل هي 1 ليفل ولا 2 ليفل، وكمان ممكن تبقى 3 ليفل و 4 ليفل، ونوع البانش اللي انا هستخدمها هل هتكون سنجل اكشن ولا دبل اكشن، وتكون بتعمل فيها فلوتنج ولا مفيهاش فلوتنج. وكمان بنخلي بالنا من الفريكشن. وهنا زي ما احنا شايفين في الفيديو ازاي الابر بنش بتتحرك، وبعد كده البوتوم بيطلع الجرين كومباكت بتاعتي. طب هل لو عندي هنا الشكل يبقى اكثر تعقيدا هيبقى الوضع عامل ازاي؟ لا، لازم يبقى البانش اللي تحت، لان الفريكشن كده هيبقى زياده وممكن الدنستي بتاعتي متبقاش كويسه، فالبانش اللي تحت كمان تتحرك وتضغط معايا، فبالتالي تطلع لي 2 ليفل جرين كومباكت او كومبوننت يعني، وكمان طلع لي حاجات اكتر كومبلكس. وهنا بيكلمنا على الفريكشن بروبلم اللي موجوده في الكولد كومباكشن بتاعي، والوول فريكشن اللي بتحصل، وحلها هو عن طريق فلوتينج كونتينر و2 بانش فورس تشتغل. الإفكت بتاع الكومباكشن عن طريق علاقات على الجرافس اللي قدامنا، بارتيكل سايز والسترينث والبارتيكل سايز والبوريستي. بنقول ان السمولر بارتيكل بروفايد جريتر سترينث، كل ما يكون البارتيكل اللي عندي صغيره كل ما السترينث يكون احسن، وده بسبب ان انا بقدر ساعتها اقلل البروستي اللي عندي. وين بيقول لي كمان ان size distribution of particle is very important for same size particle minimum porosity of 24% will always be there. والبوكس filled with tennis ball will always have open space between balls. Introduction of finer particle will fill void and result in increasing الدنستي. من الآخر احنا بنقول ان كل ما البارتيكل سايز عندي كانت قليلة، كل ما السترينث عندي كان كويس جدا وجريتر جدا. وكمان الأهم كمان إن البروستي عندي هتكون قليلة، وإن كمان اللي أنا السايز ديستريبيوشن عندي لو أنا عندي سيم سايز بارتيكل مينيمم البروستي بتاعته بتكون 24%. وطريقة عندي التنس بولز اللي بتحط والسبيس اللي بتكون ما بين البولز، وفاينر بارتيكل كل ما البارتيكل بتكون فاين كل ما الدنستي بتكون احسن بكل تأكيد. ده في اي حاجة كل ما الدنستي دايما بتكون احسن لما بيكون عندي فاينر بارتيكل للباودرز اللي عندي طبعا الأهم حاجة الكومباكتنج بريشر بتأثر جامد جدا على البروست اللي عندي، وبتأثر جدا على الكونتاكت اريا، وبتأثر جدا على الدنست اللي عندي. كل ما بزود الكومباكتنج بريشر كل ما بقلل البروست اللي عندي، كل ما بزود الكومباكشن بريشر كل ما بزود الكونتاكت اريا provide better packing of particle and leads to less او least بروستي. وكمان عندي الكونتاكت كل ما بزود الكونتاكت اريا عندي طبعا كل ما البروستي برضو هتقل، وكل ما الدنستي هتكون احسن.
برضو إن at higher pressure the grain density approach density of the bulk metal. فبالتالي ده بيكون حاجة كويسة جدا. pressed density greater than 90% من البالك density is difficult to obtain. وبنشوف هنا كمان تأثيرات الفريكشن والنسبة اللي المفروض تكون ما بين اللينس والديامتر بتاعي والبريشر او الميجا باسكال اللي انا اكون المفروض لكل حالة من الحالات دي. البريشرز اللي بتختلف بتاعة البريسنج عن أي ابلكيشن عن التاني. فمثلا لما بنكون هنعمل بيرنج مختلفة عن لما نكون نستخدم ستيل، غير هنستخدم ألمونيوم، غير اللي هنستخدم تيتانيوم، غير هنستخدم تنجستن، الحاجات اللي بيبقى فيها كربون، الحاجات سمة الكربايد الفرايت بتختلف الكومباكشن بريشر اللي عندي. وهنبدأ كمان نشوف الكونسيدريشنز اللي أنا المفروض اخد بالي منها. ودي متعددة جدا، مش ال12 دول بس، لا في حاجات كل شوية بنعمل اوبتمايز ليها، بس في حاجات عامة لازم ابقى واخدها عندي وهركز عليها جدا. وانا بعمل الديزاين الشكل يبقى بسيط على قد ما اقدر. اتاكد ان الانجكشن بتاعي يكون سهل وامن لخروج الجرين كومباكت من غير ما يتكسر، وكمان اعمل اكبر وايدست توليرانس عشان اقدر اماكسمايز التول لايف بتاعتي. كمان بنقول ان البارت وول عندي shouldn't be less 1.5 thickness. ده مهم جدا، يعني ما ينفعش الحروف بتاعتي تكون السيكنس بتاعتها قليلة علشان ما تتكسرش معايا وانا بعمل وانا بخرج الكومباكت بتاعي، كومبوننت بتاعي. كمان بنقول ان اللينس لازم يكون نسبته للسيكنس ما تكونش اكتر من 8/1. التولرنس كمان بنتكلم ان لازم نبقى واخدين بالنا من التولرنس اللي فيه هيبقى هيحصل فيه جريندنج وهيحصل فيه ماشيننج وهيحصل فيه سايزنج، فيبقى لازم واخد بالي جدا. وكمان بنقول، وده هنشوفه كمان في امثله جايه كتير، لازم اخد بالي من وانا بعمل ديزاين ما يبقاش في راديوس ترو راديوس عندي، لا ممكن اعمله بشنفر. كمان هنشوف ان في الفلانجز اللي عندي وكده لازم ابقى اعمل لها ابقى عامل فيلت، ابقى مزود السيكنس علشان اخاف اللي هي تتكسر. وكمان الجروف اللي عندي ما يبقاش شارب راديوس برضه او ترو راديوس، لا لازم يبقى عامل فيلت او شنفر، بحيث ان انا دي بتبقى جود ديزاين ودي احسن ديزاينات من في حاجات. يعني تقسيمة الديزاين دايما عندي حاجة اسمها بور ديزاين، وفي حاجة اسمها اكسبتبل ديزاين، وفي حاجة اسمها بيست ديزاين. بيست ديزاين هو احسن حاجة نحاول نوصل لها، وكمان بن يعني ممكن ما اوصلوش ولكن احاول اقرب منه. كمان هنشوف زي ما شفنا في الفيديو ان هو بيستخدم اللوبريكانت عشان يقلل الفريكشن، وغالبا بيبقى كبريتيت المولدينيوم. وكمان عرفنا كمان ان الدبل اكشن ده بيقلل برضو من الوول فريكشن. وكمان بعمل فلوتنج كونتينر ده بيقلل برضو الفريكشن بتاعي. وفي حاجة كمان جدا مهمة اللي هي الداي انسرت، ودي بتكون كونتاكت مع البارت بتاعي. وكمان في حاجة اسمها عندي لينير، ودي بتقلل عندي الوير في الحاجات اللي زي الكربايد او الهارد ماتيريالز عموما. انا بيبقى عندي الوير بيبقى عالي جدا مع البريس، فبالتالي ما بستخدم لينير ده بيقلل لي الوير ده على قد ما يقدر. وكمان في حاجة زيادة الاديشنال كونسوليديشن دريو كومباكت اللي انا بقول اللي احنا قلناها برضو، ان نحاول دايما في معظم الاحوال في اي كومبلكس اللي احنا لازم نستخدم دبل اكشن. دي احنا قلناها كذا مرة وبنأكدها كذا مرة عشان دي افكتيف قوي ومهمة جدا في الشغل بتاعنا واحنا بنعمل الكومباكشن التقليدي او الكونفنشال كومباكشن. لما هنشوف بقى قدام كمان في الفيديو اللي جاي وهيشرح لنا يعني ايه ايزوستاتيك بريسنج، وده قد ايه هو مهم بقى، وقد ايه هو بقى هيعوضني عن كل المشاكل وهيتخطى كل المشاكل اللي احنا
واجهناها وكنا بنحاول نحلها من اللي أنا الdensity عندي تقل، من اللي أنا الstrength عندي يبقى قليل، إن الporosity تبقى عندي تبقى زيادة. كل المشاكل دي هتتحل في isostatic pressing. ده طبعًا مكلف costing جدًا، ولكن هو هيحل لي مشاكل كتير جدًا. ودي هو معظم العالم دلوقتي رايح يعني مش رايح، هو كله بيشتغل في isostatic pressing، وبيديني كمان productivity عالية جدًا. منه أنواع، منه الcold ومنه الhot. واللي إحنا هنشوفه هنا معانا في الفيديو. أول حاجة هنشوف الhot isostatic pressing أو الhipping، وهنشوف بيشتغل إزاي، وبعديه هنشوف الcold كمان أو الsipping، وهنشوف برضه بيشتغل إزاي، وإيه ظروف الprincipal اللي هو بيعتمد عليها، وإيه applications اللي بيطلعها اللي هي موجودة في كل حياتنا وفي كل حاجة حوالينا. وفي النهاية كمان هنشوف نبذة صغيرة عن الرولينج، الهوت رولينج اللي بيحصل، أو الإكستروجن كمان هنشوف برضو نبذة صغيرة عنه. وبكده هنبقى غطينا جزء كبير. تعالوا نشوف الهوت ايزوستاتيك بريسنج، ونشوف ايه هي البريسنج بتاعت Beginning as a research program in the mid-1950s at Battelle Memorial Laboratories in Columbus, Ohio, hot isostatic pressing, or HIP, is today used by thousands of industrial companies around the world to improve the performance and durability of a broad range of products and components. This video is intended to provide a basic understanding of the HIP process, its benefits, and its many applications. Hot isostatic pressing is a forming and densification process using heated gas under very high pressure. Unlike mechanical force, which compresses a workpiece from one or two sides, isostatic pressure is applied uniformly on all sides of an object, eliminating porosity without changing its net shape. The process can be used to treat preformed metal, ceramic, or composite parts, and for compaction of containerized powder shapes. Over the years, hipping has proven its ability to significantly improve the physical properties of parts used in higher stress applications. Hipping provides the following specific benefits: densification of powdered metal parts to 100% of theoretical density, total elimination of internal porosity in castings, improvement in mechanical properties. These include increased resistance to fatigue and temperature extremes, higher resistance to impact, wear, and abrasion, and improved ductility. Hipping typically leads to more efficient production. Near net shape forming to precise tolerances means little or no secondary machining or manual rework. The scatter band in measured properties is reduced, and scrap loss is decreased. Hot isostatic pressing can also provide cost-effective diffusion bonding or cladding of dissimilar materials. The need for long-lasting, high-performance components exists in a countless number of manufactured products, and hipping is employed in a number of major industries, including automotive, aerospace, military, heavy equipment, industrial machinery, marine, oil and gas, and medical, among others. The materials that most commonly benefit from the hipping process include superalloys, high-speed steels, stainless steels, titanium and aluminum alloys, refractory metals, carbides, engineered polymers, advanced ceramics, cermets, ferrites, and many types of composite materials. HIP presses are offered in a variety of sizes, depending on the application. Compact laboratory units are designed for research and prototyping, while large HIPs handle higher volumes as part of the plant's regular manufacturing operations. Work zones inside the cylindrical pressure vessel range from 3 inches to over 5 feet in diameter, with heights from 5 inches to more than 10 feet. Maximum standard operating pressures can be specified from 1,500 to 30,000 psi. Higher pressures can be provided for special applications.
Several types of modular electrical furnaces are available to handle varying part materials, atmospheres, and heating requirements. Maximum temperatures are typically in the area of 2000 degrees Celsius. The operational steps in running a HIP cycle are essentially the same with all machine brands, although users should always take care to follow the manufacturer's specific instructions and cautions. Parts such as these castings are commonly loaded into some form of metal basket, which is then lowered into the furnace positioned in the pressure vessel. While this vessel loads from the top, some presses feature bottom-loading systems. An insulated thermal barrier surrounds the furnace to focus the heat load on the parts and away from the water-cooled vessel wall. The pressure medium is most commonly argon, which is fed from storage cylinders to an electrohydraulic intensifier that pressurizes the gas to the required level. A system of high-pressure feed and vent valves controls the flow of gas to and from the pressure vessel. The self-sealing vessel closure assembly is lowered into place, and from this point on, the press is typically controlled by a computer which follows a recipe programmed by the user. The program determines pressure and temperature ramp-up, the preset soak time, depressurization, and cool down. Cycle times vary from 2 hours to 8 hours or more, depending on part materials, work zone size, and other variables. The production of powdered metal components is one of the major applications of hot isostatic pressing. Powdered metallurgy creates specialized alloys with a fine-grained microstructure and uniform purity. The alloy powder is loaded into precisely designed metal molds, which are then welded closed and evacuated to create an internal vacuum. The HIP process shrinks both the mold and powder, fusing the particles into a precise net shape. ايه هو الهوت ايزوستاتيك بريسنج اللي هو الهيب، وايه بيتكون من ايه؟ بيتكون من كونتينر عندي معمول من مادة بتكون هاي ميلتنج بوينت، الانصهار بتاعها عالي جدا، وكمان الوسط اللي هي بتكون فيه بيكون هاي بيرشايز ب هاي تمبريتشر انرت جاز، اللي هو بتكون الغازات الخاملة زي الهيليوم والأرجون. والتوتال بريشر عندي بيكون البريشر ديو تو هيتنج، وكمان الابلايد بريشر، وده بيدبند على اللود اللي انا بستخدمه. البريشر فيسل عندي بتبقى require high fatigue and creep resistance، وشود بي كمان ان هي تكون immune to heating ودول and cooling period coolant. لازم يبقى عندي نظام تبريد جيد. وبعد كده بنوضح لنا كل جزء ايه هي التسمية بتاعته، وازاي بقدر اعمل الضغط العالي الهاي ايسوستاتيك بريشر على الكومباكت بتاعي او المنتج اللي انا عايز اطلعه. نرجع تاني مع بعض. اللي انا بيبقى عندي سيرموكابل، بيبقى عندي بريشر فيسل، بيبقى عندي فيرنانس، بيبقى عندي هيتنج اليمنت، بيكون عندي بريشر سيستم. دي المكونات او الاكيوبمنت بتاعه الهيبنج. وبنشوف هنا بقى البروسيس. شفنا كمان البروسيس وهنوضحها هنا في السكيماتيك الجاي. اللي انا بفل في الكان، بعمل فاكوم، بعد كده بضغط، بيبقى اشوف الضغط على الكومباكت، يعني بيبقى فيه كومباكت بريشر من كل ناحية على الكومبوننت اللي انا عايز اطلعه. وبعد كده في اخر السكيماتيك بيوريني اللي انا بريموف الكان وبيطلع البارت، والعلاقة ما بين البريشر والتمبريتشر والتايم. وكمان في الصورة اللي جاية هنشوف هنا عندي ازاي بيحصل بريشر عالي جدا بيوصل ل 2000 بار، وازاي كمان التمبريتشر بتكون عالية عشان تعلي السترينث والدكتيليتي وكل الميكانيكال بروبرتيز اللي عندي جوه الهاي بريشر فيسل اللي عندي. كروس سيكشن فيو كده للفيسل بتاعتنا. نلاقي الأول دايرة هي البورس ورك بيس، بعد كده تاني دايرة هي الفيرنس هيتنج إليمنت، تالت دايرة هي الهيت شيلد، رابع دايرة هي البريشر فيسل،
بعد كده الباترن اللي حواليها دي هي ووتر جاكيت، دي بتعمل كولينج. ورابع آخر دايرة هي انرجي ابسورب عندي، اللي هي بنسميها برضو الواير ووند. بعد كده عايزين نقول يعني نرقم كده الادفانتج اللي عندي بتاعة الهيب. هي إن هي بتديني ماتيريال أو برودكت هاي بيرفورمانس عالية، بتديني كمان نير نت شيب بروسيس، ودي بنستخدمها في حاجات كتير جدا جدا جدا، هنشوف لها مثالين عندنا كمان في الفيديو اللي جاي. وبعد كده عندنا كمان هي lower unit cost of large parts، والبرودكتيفيتي بتاعتها عالية جدا. وكمان هي بتديني full dense compact of uniform grain structure and density، حاجة بتطلع وغالبا ومش محتاجين أي سنترنج، وساعات مش بنحتاج هيت تريتمنت. وكمان هنشوف قدام فيديو بيورينا ان في شركات وصلت اللي هي بقت بتعمل فيرنس بيعمل هيب وهيت تريتمنت في نفس الوقت، ودي حاجة ادفانس شوية هنشوفها برضو. بتقدم لنا حاجة يونيك جدا، وحاجة بتطلع ميكانيكال بروبرتيز عالية جدا 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 جدا، دكتيليتي عالية، امباكتك سترينث كويس، فاين جرينز، وكمان بتديكريز السكاتر او بتعمل ريكفري للديفكت بارتس. دي معظم الادفانتج، وطبعا يعني في بينيفيتس كتير جدا، بس هي دي المين ادفانتج بتاعه الهيب. الابليكيشنز طبعا ابليكيشن في كل حياتنا، البول بيرنج، السيليكون نترايد بول بيرنج، الحاجات بتاعه الدنتال الاسنان، معظم الادوات بتاعه الاسنان اللي بتعمل الطبيه، بصناعه السيارات، بنتكلم في المالتي لاير كاباستر، حاجات كتير جدا معظم حياتنا فيها. اي حاجه جودتها عاليه جدا يبقى اكيد معموله عن طريق الهيب، وده بديل عن الكاستنج، بديل عن الفورجينج، بديل عن حاجات كتير جدا. هو هنا بيطلع لي جودة عالية جدا، وبيكون بروستي اقل ما نقدر، وهاي دكتيليتي وهاي سترينث وهاي امباكت سترينث، حاجات عالية جدا جدا جدا. هنشوف في الفيديو اللي جاي ازاي قدروا يوصلوا لان هم يعملوا حاجة يعني فيرنس بيستخدم بيعمل عملية الهيب، وبيعمل كمان عملية الهيت تريتمنت، بحيث ان انا مبقاش محتاج هيت تريتمنت مع بعد الهيب. يبقى هنا كده بالطريقة اللي احنا هنشوفها هيكون عملت ميكسنج ما بين الكومباكشن والسنترنج والهيت تريتمنت، وكمان احتمال ما اكونش محتاج ماشينينج خالص. يبقى انا كده اختصرت عمليات كتير جدا. The more complex the technology, the more important to focus on the details. We must minimize the risk of inconsistencies in our materials in order to be able to take product quality for granted. Materials formed from casting or additive methods such as 3D printing contain porosities or microcavities. These porosities must be reduced to eliminate the risk of premature breakage. This is usually done in two steps. Firstly, heat is applied under pressure in a hip process which reduces porosities and cavities. Secondly, the material is heat treated in a process where rapid cooling improves the fatigue and ductile properties. It would be a big advantage if these processes could be combined to save energy and increase productivity. But combining quick cooling with high pressure places stringent demands on the pressurized furnace. The vessel needs to be robust enough to withstand the high pressure, while also being cooled quickly from the outside. By adding a wire package to the outside of the vessel, both can be achieved. The wire package allows the inner wall to be thinner for quicker cooling, with maintained structural integrity of the pressure vessel. The thinner wall enables a unique heat exchange system, which makes it possible to cool down the load quickly and meet the requirements of the heat treatment process.
This means that the HIP process and the heat treatment can be run at the same time in the same vessel, saving time and energy. Through the Quintis Uniform Rapid Cooling System, URC, the hot gas is pushed towards the thin-walled vessel. At the same time, the vessel wall is cooled by water from the outside, while it is supported by the wire package to keep it safe and under control throughout the process. With this unique combination of HIP and heat treatment in one, the load only needs to be heated and cooled once. This gives significant savings in productivity and energy costs. In addition, continuous cooling under pressure reduces tension and the risk of future material breakage. Combining the two processes also saves space, reduces the need for process infrastructure, and cuts equipment investment costs. When looking at HIP and heat treatment to improve material properties, safety, capacity, and energy cost are important factors regarding both the investment and the operation. Combining the processes offers many benefits and enables more components and details to be treated in a way that ensures they will perform the way we expect. Quintis, the global leader in high-pressure technology. نتكلم عن الكولد ايزوستاتيك بريسنج او السي اي بي. طبعا هو اقدم من الهوت ايزوستاتيك بريسنج، وباين هنا بشكل بسيط ان هو عبارة عن فليكسبل رابر مولد محطوطة في مكان في فيسل مقفولة، متحوط بشامبر. الشامبر ده بيبقى جواه فلويد ومولد، والمولد بيتحط جواه الباودرز بتاعتي عن طريق بريشر قوية بتوصل لغاية 1000 ميجا باسكال. يعني طريقة مناسبة جدا وأرخص طبعا من الهوت ايزوستاتيك بريسنج، وليها كذا شكل. وطبعا التايبس الرئيسية هي الويت والفيكسد باك. ده بيبقى حاجة الفيكسد ده دايما بتاع الفيكسد مولد دايما علشان الحاجات لو أنا عايز أعمل هاي برودكشن لاين لقطعة معينة فبعمل لها مولد ثابت. اما الناحية التانية لا، ده ممكن بيتغير معايا. يعني ممكن احط في الفيزل دي اشيل المولد ده واحط مولد تاني وهكذا. هنشوف الفيديو الجاي تفاصيل اكتر عن الكولد ايزوستاتيك بريسنج، وكمان بعد كده هنفصل ايه الليميتيشنز بتاعته، ايه الابليكيشنز اللي بننفذها، اشهر الابليكيشنز يعني اللي احنا ممكن نعملها بالكولد ايزوستاتيك. اظن الفيديو هيوضح ده بشكل اقوى من السكيماتيك والكلام. يعني الفيديو هيدينا اكسبيرينس كويسة جدا عن الكولد ايزوستاتيك بريسنج. The easiest way to explain isostatic pressing is to take the example of a bathysphere deep down in the ocean. Water pushes it with enormous force from all directions at once. An isostatic press reproduces the conditions found several thousand feet below the surface of the ocean in compressing any object placed within it. In this case, the hydraulic pressure is generated by pumps and so can be accurately controlled. Dry bag pressing has developed the isostatic principle for high output production. Essentially, this has been achieved by using a tool set which consists of matching steel and flexible components. This is in fact a custom-made tool set and pressure chamber for a particular compact. When sealed inside a pressure vessel, the tool set becomes an integral part of the system. At the center of the isostatic pressure vessel is the preformed flexible mold.
It's designed to form a blank or piece part. A membrane is used to keep the flexible mold dry, and this assembly is contained within the pressure vessel. Top and bottom sealing caps in the form of the tooling are positioned to retain the mold assembly securely in the vertical plane. A pre-machined mandrel may be inserted where a compacted part requires an accurate bore form. A measured amount of powder is fed into the cavity over the mandrel. When the cavity has been filled, the top tooling comes into place to seal it. Fluid is pumped around the flexible mold assembly and is pressurized. As the pressure increases, the loose powder is compacted into a solid shape. The amount of compaction depends on how much pressure is applied and the type of powder used. After a few moments, the pressure is released in a controlled manner. This speed of decompression is changed to suit different materials and compacted shapes. The loose, free-flowing powder is now a solid-shaped compact with a uniform density throughout. Let's look at that again. The pressure is built up, allowed to dwell if necessary, and then carefully decompressed. The flexible mold moves away from the compacted part and resumes its original shape, ready for the next cycle. When the pressure is zero and the bag has totally regained its shape, the compact can be removed. The top tool is moved upwards in preparation for the next fill of powder, and the bottom tool is moved downwards, taking the compact with it. The compact can be removed from the tooling before it returns to the pressure vessel for the next cycle. The powder is the key part of the whole process. It must be able to flow quickly and evenly into the cavity. If it does not, the compacts will have inconsistent weight and dimensions. Worse still, if the powder clogs or bridges on the way into the cavity, no compact will be produced. Different powders will compress by different amounts, resulting in different-sized components. Depending on the natural characteristics of the powder, there may be a need to add binding agents to increase the component's strength after pressing. Today, dry bag isostatic presses are built in a wide capacity range, for laboratory use through to high-volume production, with consistently high-quality compacts. السايكل بتاعت ايسوستاتيك بريسنج في 4 خطوات. اول خطوه هي اللي انا بانسيرت الكومباكت. تاني خطوه هي الفيلينج والفنتنج. تالت خطوه هي البريشرايزد. تالت خطوه دي بريشرايزد. خامس خطوة هي اللي أنا بعمل ريموف للكومباكت وبعمل دريننج ودريننج للسيستم بتاعتي الاسوستاتيك سايكل بتاعتي دي. وبعد كده هنبدأ نتكلم عن أكيد في عيوب بتحصل. العيوب دي أشهرها عندي الإليفنت فوت، وليها الإليفنت فوتنج والتكثيف الضعيف والراديال كراكنج والبري فورم كراكنج. البور كونسوليديشن بنتكلم ان لو المودولس بتاعت الباج هاي قوي والسيكنس كمان كبيرة، ده بيعمل insufficient pressure exerted onto the border، وده بيعمل alerting the hardness of the bag and or its gauge normally eliminate the problem. الراديال كراكنج اكيد الكراكنج ده هيحصل بسبب ان السيكنس بتاع الوول يلاقي صغير جدا، فبالتالي مع البريشر هيحصل كراكنج بكل تأكيد. السيء للماتيريال بتاعت الباك بتاعتي، وبالتالي بننصح دايما اللي يبقى فيه اختيار مناسب للجريد بتاعت الباك بتاعتي عشان البروبرتيز بتاعتها بتبقى مناسبة للعملية بتاعتي. هنشوف في الفيديو الجاي مثال
كده احنا نكون خلصنا خلاص الكولد ايزوستاتيك بريسنج. عندنا مثال كمان، نرجع تاني الهيبنج، عشان احنا عايزين نعمل كونسيرن جامد جدا، عايزين نركز جامد جدا على الهيبنج. وده مثال جاي هيبقى لطيف جدا، هيورينا عملية من الأول خالص، من وأنا بعمل ديزاين ل اوف شور فالف بيبقى موجود، اللي بيبقى موجود على البحر وبلاج على البحر وكده. هنشوف ازاي بيتعمل له ديزاين، وبعمل موديفاي، وازاي الكونسيدريشنز لازم ابقى واخد بالي منها، وبعد كده العملية نفسها، وازاي بختار الماتيريال. وهنخرج من الفيديو ده وهنبقى في السلايدات وتلخيص كده ازاي حصل عمليات الاختيار دي. Hot isostatic pressing, or HIP, improves material properties by compacting the material to 100% density. This process, known as densification, provides many benefits compared with traditional manufacturing methods such as forging and casting. Let's follow the HIP process step by step. When a powder metal component is isostatically pressed, it shrinks, but in a non-uniform way. Thanks to their extensive experience in powder metallurgy, Bodycote's HIP experts can accurately calculate this shrinkage. This unique expertise also means they can design components not possible using other metalworking processes. Bodycote's skilled personnel fabricate the capsule from thin sheet steel. Achieving the exact form is vital for the final result, and our unique expertise ensures that this criterion is met every time. All welds are inspected using different control methods. Finished capsule dimensions are checked by laser scanning. The fine metal powder is prepared and the whole capsule carefully filled to achieve a uniform powder distribution and pack density. The HIP process then compacts the powder to 100% density. This results in metallurgical bonding. Loose powder becomes solid. Pores and gaps are eliminated. The microstructure of the manufactured component is now fully isotropic. It displays the same uniform properties in all directions. And thanks to the possibility to integrate flanges, costly welding is reduced to a minimum. In addition, only minimal post-HIP machining is needed and waste is practically eliminated. Just drill out the bolt holes. الفيديو اللي فات وعايزين نتعرف اكتر ونلخص كده ايه اللي حصل في الفيديو اللي فات. اللي حصل ان احنا عايزين ننتج نير نت شيب بارت. هنراجع تاني نقول ان الكوست بتاعت الهيب بالنسبة للانرجي بتاعتها والماتيريال كوست قلت بنسبة 65% في ال20 سنة اللي فاتوا. البروسيس الرئيسية بتاعتها هي باودر مانيفاكتشر، وده احنا عرفناه قبل كده. والكونتينر بنعمل الكونتينر ديزاين ومانيفاكتشر ليه، وبعد كده الكونتينر فيلينج ويز باودر اند سيلينج. بعد كده بنعمل عملية الهوت ايزوستاتيك بريسنج نفسها، وبعد كده بنشيل الكونتينر، وبعد كده بنبدأ لو هنعمل اوبريشنز تانية. ايه اللي احنا عايزين نعمله؟ احنا هنا هنعمل فالف بادي لاوف شور سب سي ستيشن. الكاتيجوري بتاعه نقدر نصنفه ان هو ده هيب نير نيت شيب. الماتيريال اللي احنا هنستخدمها دوبلكس ستانلس ستيل. والبارت ويت بتاعنا هيكون من 250 ل 2 طن. البنفيتس بتاعتي اللي انا هتبقى موجوده، اللي انا هامبروف السترينث بروبرتيز، ده عكس لو انا عملت لها كاستنج. وكمان سهله جدا في الانسبكشن بتاعها، مش هيبقى فيه ويلدنج، ليس ماشينينج، اوبتمايز للوول سيكنس، وكلاد ديزاين كمان بوسيبل، ونوت يعني مش هبقى محتاج لريبير ويلدنج. ودي من اكتر الحاجات اللي بتعمل مشاكل في الفالفات اللي بكون بشتغلها. وكمان سريعه جدا، والروتين بتاعها سهل جدا. عملنا الباودر مانيفاكتشر بتاعنا اللي هو زي ما احنا كنا عارفين، عرفنا كلنا قبل كده في بداية الكورس.
إن هو باختار الباودرز بتاعتي والأشكال بتاعتها، وبعد كده وباعمل لها automation و mixing وblending والكلام ده كله. أول حاجة إحنا مختارين مادة stainless steel. ليه مختارين stainless steel؟ عشان هي combination بين ال toughness وال strength، isotropic mechanical properties same or better mechanical properties عن ال forged product، و same or better corrosion resistance than ال forged برضو product. وعشان كده احنا using الهيبنج مع الستانلس ستيل، الشركات الستانلس ستيل. بنعمل الأول manufacture للكونتينر، وده بيبقى عن طريق الكونتينر sheet cutting and forming زي ما احنا شفنا. هو عمل cutting والشيبنج للشيت نفسه بتاع الكونتينر، assembly of steel sheets and وبعمل البايبس بتاعته، وبعمل عملية ويلدنج insert بالتيج ويلدنج، ولغاية ما اوصل للشكل بتاعي الكونستراكشن بتاعي. شفنا الراجل عامل ديزاين الاول زي ما كنا فاكرين ما كنا بنعمل في الكاستنج، وخلي باله من كل الحاجات الكونسنتريشنز اللي احنا عارفينها. بعد كده بعد ما عمله هيبدأ يعمل له فيلنج بقى الباودر ويعمل الهيبنج عليه وكده. اول حاجه بس اللي لازم ناخد بالنا منها، اللي وانا بختار الماتيريال بتاعه الكونتينر اللي انا بعمله، احنا هنا اخترنا لو كربون ستيل، الكوست بتاعه مناسب لينا، الديفورميشنز بتاعته عند درجة الحرارة 800 بتبقى جود، ستارتنج البريشر بتاعه بأقل من 100 بار، والويلدابيلتي بتاعته كويسة جدا. زي ما احنا عارفين اللو كربون أحسن ويلدابيلتي عندنا. بعد كده كمان الريسك بتاع الكراكس قليل، والهاندلنج بتاعه كويس، وانا بعمل له ريموف كمان لطيف جدا. الشرينكس ده لازم اخد بالي في موضوع الشرينكش ده، وده برضو احنا من الاكسبيرينس بتاعتنا في الكاستنج عارفين الشرينكش ده حاجة مهمة جدا، ولازم ابقى مختار على اساس صح. وده ميثودز المختلفة عندي بتاعة الويلدنج، ازاي بعمل ويلدنج للكونتينر بتاعي. واخترنا احنا هنا ميثود 3، ميثود 3 regular deformation و less welding work and low risk of cracks. اهم حاجة انت عارف من العيوب، اهم حاجة في عيوب الويلدنج هي الكراكس، وبالتالي انا بحاول دايما اشوف اقل حاجة هتعمل لي كراكس. بعد كده هو عمل فيلينج واوت جازنج ل يعني بدأ يجهز عملية الهيبنج، وطلع بدأ يعمل فيلينج للباودر، وبدأ يطلع الاوت جازنج. وطبعا احنا عارفين ان احنا بنستخدم غاز الارجون، ده بريشرايز بتاعه قوي جدا. وبدأ كمان وهيبدأ بقى عملية الهيبنج نفسها، وهي ان هو زي ما احنا عارفين اللي بيعمل اوفيكيت عشان نطلع الهواء كله، وبيعلي درجة الحرارة. واحنا درجة الحرارة اللي احنا بنختارها هي التمبريتشر اللي بلو الابروكس 0.8 للتمبريتشر بتاعتي to avoid having liquid phase. وكمان الجاز بيبقى يوزد هو الارجون زي ما احنا قلنا على طول. والرأي بنبدأ نعلي البريشر واحدة بواحدة عن طريق الكمبريسور. و the gas pressure is equal inside و outside الانسوليشن، but the gas density is higher outside the insulation than inside because of a lower temperature. بعد ما نخلص عملية الهيبنج بتاعتنا بيبدأ خلاص الشكل بتاعنا يبقى كومباكت خلاص. ودي هنا عندنا في جراف بيوريني السايكل بتاعتي، واحنا شفناها برضو في الفيديو، السايكل بتاعت الكولينج بتاعي. وده شكل برضو سكيماتيك لطيف للهيب فيرنس بتاعي، مقفول من فوق ومن تحت، والحتة اللي بتدخل منها الجاز، والمكان بتاع الكونتينر، وان اللي شايفين البريشر من كل حتة
ودي الميزة بتاعت الرئيسية، عشان كده بيطلع لي تقريبا 100% ديناستي، ومبيبقاش فيه عيوب خالص، ومفيش بروستنج، مفيش بخبخة، مفيش أي حاجة. وكمان اهي الكويلز اللي حوالينه عشان بتعمل عملية التسخين اللي هي الهيتر يعني. بعد كده بعمل ريموفال للكونتينر، وده بيبقى عن طريق 3 حاجات اللي هي الماشينينج والاسيد بيكلينج والسليبنج اوف. وبيبقى كل عملية من دول ليها الادفانتج بتاعتها. احنا كان همنا هنا ان ما نعملش ماشينينج، بس احنا ممكن نعمل ماشينينج عالي. كل ميثود الادفانتج والديس ادفانتج بتاعتها والكونديشنز اللي ممكن والكونديشن اللي اتعمل فيها. بعد كده خلاص خلصنا كده، طلعنا المنتج بتاعنا. وشوف بقى احنا ممكن نعمل له اوبريشنز تانية ايه. ممكن اعمل له هيت تريتمنت لو انا عايز اعلي بروبرس تاني، زي ما احنا شفنا قبل كده برضو اللي احنا فيه تكنولوجي جديدة اللي انت بتعمل الهيبنج مع الهيت تريتمنت في نفس الوقت. وممكن اعمل له ماشيننج لو انا في حتت لسه عايز اعمل هولز، عايز اخرم حاجات، عايز ازود حاجة، دي بنعملها برضو ما كناش عايزين نعملها في الباودر. ممكن نعمل فينيشنج جريندنج ليها. اخيرا هنتكلم عن الكومباكشن اوف ميتال باودر باي اذر بروسيس. البروسيس اللي عندنا البروسيس الكونفنشن المشهورة الرولينج. الرولينج نفس الكونسبت بتاعت الرولينج موجودة عندنا، بيبقى فيه درفلين بندخل الباودرز بتاعتنا ونعمل كومباكت عن طريق الرول، ويطلع لي المنتج اللي انا عايزه. وبرضه بيتحكم في المنتج الرول جاب والديامتر بتاعها والسبيد، وكمان ودرجات الحرارة وخلافه. ايه الكومنتس بارت اللي بتطلعها؟ الشيتس ماتيريال بتاعت الحاجات الالكتريك والالكترونيك الكومبوننت، وكمان للكوينز كمان بتبقى موجودة. وطبعا ده كله تحت البرنسبل الرئيسية بتاعت الباودر ميثودولوجي اللي لازم يبقى فيه ماتشنج بروتكشن عشان الموضوع يبقى كوميرشال ويبقى مفيد لعملية الإنتاج ويبقى فعلا منتج بشكل جيد. العملية التانية اللي عندنا هي الإكستروجن، ودي بتبقى الباودر بيتنكريزد في الكونتينر وبيحصل عملية اكسترود، وبعد وافتر سنترينج بيرفورم بريفورمد باودر ماتيريال بارت may be reheated and then forged in a closed die to the final shape. واضح جدا كمان اهو المايكرو فرق بتاع المايكرو ستراكشر بتاعتي. الحاجة التانية اللي احنا عايزين نتكلم فيها ويعتبر دي اخر حاجة هي السنترد فورجينج. واضح من الاسم السنترد فورجينج، واكيد ان دي هتبقى كده عندي في عملية بتتقص اللي هي عملية السنترنج، وبالتالي انا كده بوفر عندي عملية. اشهر تطبيق عليه هي على التطبيق معمول عشان السيراميكس، وبتبقى في الباتش بروتكشن بتاعت السيراميكس احسن بكتير جدا من عمليات الفورجينج العادية. وكمان ايه هي الليميتد بلاستيك فلو كاباسيتي بتاعتها للهوت سيراميك ستريس اند سترين ويل بي بلو. السايكل بتاعها طويل، سلو ديفورميشنز ابير لايك فورجين برضو، والستريس بتاعها لو and the densifications and the shaping rates are controlled by diffusional creep. والشكل بتاعها التصميم بتاعها زي ما احنا شايفين قدام. ايه اهم ميزة فيها؟ اللي انا ما بعملش عملية سنترنج بعدين. less material و less forming strokes، وكمان بانكريز في التول لايف، وكمان بامبروف الداي دايمنشن كاباسيتي، وبامبروف الويت كنترول، وكمان بيحصل عندي ريدكشن في الماشينز اللي انا بكون عايز اعملها. والمنتجات دي واضح ايه منتجات عندي طالعه بالسنتر فورج. طبعا زي ما احنا شايفين الحاجات بتبقى كده عمرها اطول، ولان البروستي فيها قليله جدا، البروبرتي بتاعتها عاليه جدا،
بس واضح كمان اللي هي مكلفة جدا، فبالتالي ما بستخدمهاش إلا في حاجات معينة وباتش برودكشن كبير جدا. جراف لطيف جدا، فيجر لطيف جدا، هو بيوريني هنا ال الريلاتيف شيب كومبلكس، الكومبلكس بتاعتها، وايه الاستخدام اللي انا ايه الطريقة المناسبة ليها. وموريني هنا عندي الهيب والسيب والباودر ميتولوجي ليه، والحاجات اللي بتحصل بالفورمينج، قصدي بالفورجينج، وبيوضح لي ايه الحاجة اللي انا ممكن اختارها. فبالتالي هنا اوبريشنز لطيفة جدا، والكابابيلتي بتاعت كل باودر ميتولوجي اوبريشنز اظن اللي هو مفيد جدا. في الدينستي، طبعا أهمية الدينستي as function of pressure and الإفكت بتاعت الدينستي على ال other properties، وهنا موضح لي تأثيرها على ال tensile strength وال elongation وال electric conductivity بتاعت هنا هو مختار الكوبر باودر والتأثير بتاعها. وهنا يعني ده تذكير أخير بأهمية الدينستي as a function of pressure على البروبرتيز التانية، وده لازم أحطه دايما في بالي وفي الكونسندريشنز اللي في دماغي عن الباودر ميتولوجي هي أهمية الدينستي، وده اللي بيخليني أختار ميثود عن التانية من أول الكونفنشن كومباكشن بتاعي العادي لغاية ما نوصل للهيبنج والحاجات الايزوستاتيك والتكنولوجي الجديدة بتاعتنا. وكده يبقى دي آخر حاجة كانت معانا في الكومباكشن in powder metallurgy. شكرا.